Okay. OOP stands for Object Oriented Programming. Last S అంటే ఏంటంటే S అంటే ఏం లేదు, ఓకేనా? Object Oriented Programming. So until now we have seen whatever the code that we have written, we are writing in the form of a class. We are creating objects. So everything, like whatever code that we write, which is maps to real world entities. If you are developing a software for e-commerce application, all the code that you write is like this. Like classes are like orders is a class, customer is a class, payments is a class, addresses is a class, and returns is a class, cancellations is a class. So whatever the real time entities involved in that business, say we pick those real time entities, we create classes for each of them, we come up with variables which represent the state of that entity, we come up with methods which represent the behavior. Okay, so in real time, how each entity communicates with each other entity, in the same way we write our program. Okay, so that's why Java is called as object oriented programming. Okay, without creating classes and objects, we don't do anything. Even when we create classes and objects, those classes and objects maps directly to real-time entities. Suppose if you are writing a software for banking application, what are the different entities present in that? In a banking software, you will have again customers, you will have transactions, you will have transfers, you will have payments, you will have loans, everything. Okay, yeah, everything. Those are the real entities that involved in that business. Those real entities, you directly, for each real entity, you directly create a class. Okay, in the way they interact with each other, in the same way in your code also they interact with each other. That's why Java is called as object oriented programming. In fact, any programming language which uses the concept of class and object is called as object oriented programming. They also Java, C Sharp, Python, like whatever OOPS programs are there, whatever programming languages which support OOP, everywhere classes are created like this, objects are created like this. Okay, now if someone asks you, so okay, apart from class and object, apart from class and object, it should have the other features also. Inheritance, encapsulation, both are same. Encapsulation is also called data hiding. Abstraction, polymorphism. Okay, so any programming languages which supports the following features is called as object oriented programming language. The features are class, object, inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphism. ఇవి చెప్పండి దాన్ని. What do you mean by oops అని చెప్పారంటే? Oops అంటే it should support the features, the following features. What are the features? Class, object, inheritance, encapsulation. 6 గుర్తుపెట్టుకోండి. 6. కొంచెం ఒక లైన్ యాడ్ చేయాలంటే everything that we code is a class. That class directly maps onto real world entities. Okay, so this is about definition of OOPS. Keep it simple. Now
Till now we have seen what is class, what is object. Next, we'll go and jump to inheritance. Inheritance. First, let's start with inheritance. Okay. Inheritance. What is the literal meaning of inheritance in English? Inherit చేసుకోవడం అంటే literal meaning of inherit in English. Acquiring characteristics from the previous member. ఇంకా కొంచెం ఇంగ్లీష్ నేర్పించొచ్చుగా నాకు. చెప్పండి బ్రేక్ అయింది వాయిస్ క్లియర్. What do you mean by inherit? Acquiring characteristics and features from the previous family member. Exactly. Okay. Inherit చేసుకోవడం అంటే I'm inheriting something, means some quality, some features I'm inheriting from my parents. Okay. I am descendant of my parents. My kids, they will inherit my features and my qualities. They are my descendants. Okay. Let's take example of father, son, grandson. Father has earned a lot of earnings, lots of properties. All those properties earned by father, by default they'll be inherited by the son, right? And also genes. Yeah. In the same way, grandson also inherits all the features, all the properties from whom? From whom? Grandparents. Okay. Both parents and grandparents. Okay. క్లాస్ రాస్తాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా, రాసిన తర్వాత నేను డిస్కస్ చేద్దాం. I'm going to create a package. Oops. Inside oops, create another package whose name is, if you want to create package inside package, this is how you should do. Inside oops, I have to create another package, right? Oops dot inheritance. Okay. Inside inheritance, I am going to create a class first. Let's start with grandfather. No main method. So grandfather, okay, this is public. No. First, let's declare few variables for grandfather. What are they? Int grandfather, int grandfather age, then int grandfather earnings, okay. Then methods. Public void get
grandfather earnings. I'll simply print the values for now. Okay. ప్రస్తుతానికి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేద్దాం దీనికి. కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా చేద్దాం. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత పెడదాం? గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్ ఎంత పెడదాం? 83. ప్రవీణ 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 వెళ్ళిపోయింది, పక్కకి వెళ్ళిపోయింది, టీ తెచ్చుకోవడానికి. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ సే దిస్ ఈస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను, ఐ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ అనదర్ క్లాస్. సన్ ఎస్ఓఎన్ కదా, మళ్ళీ నా పేరు పెట్టాల్సి వస్తుంది, నా ఏజ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది, కరెక్ట్ ఏజ్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సన్ I'll rename it to father. Father age is 50. Now get father earnings. Father earnings are father earnings. Okay. ఇప్పుడు grandfather should a father inherit all the properties of grandfather or not? Father should inherit, right? That means father should be able to make use of all these things. He should be able to access all these things and all these things. But in this case, there are two different classes. They cannot access each other. To make that possible, what we need to do is we just need to give this father extends grandfather. Okay. Let me create a main method here itself. So here, let me not extend this first. I'll create object of father. Okay. Then father dot father age and father earnings. Two things are accessible. You see here, father age and father earnings. First, I'll go with father age. I'll print that value. కొంచెం పేషెంట్గా ఉండండి. And I'll call this method as well.
ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది చెప్తారా ఎవరన్నా? పర్ఫెక్ట్. జావా అప్లికేషన్. కానీ ఫాదర్ ఈ గ్రాండ్ ఫాదర్ అసెట్స్ అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలా లేదా? చేయగలగాలి కదా. అలా చేయాలంటే ప్రస్తుతానికి నేను ఫాదర్ డాట్ అని ఇచ్చాను అనుకో, ఫాదర్ ఏమేమి యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నా ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఫాదర్ డాట్ ఏం యాక్సెస్ చేస్తున్నా, ఫాదర్ ఏజ్, ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్, గెట్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ మెథడ్ ఇక్కడ. ఇంకా గ్రాండ్ ఫాదర్ రిలేటెడ్ ఏమీ రావట్లే ఇక్కడ, ఎందుకంటే అది ఆల్టుగెదర్ ఇస్ డిఫరెంట్ క్లాస్. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్ క్లాస్. వాడికి వీడికి ఎందుకు వస్తే రావు. వాడికి వీడికి రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్టెండ్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని కొట్టాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫాదర్ డాట్ అని కొట్టాడు అనుకోండి, ఫాదర్ ఏజ్, ఫాదర్ ఎర్నింగ్, వీడి అసెట్స్ తో పాటు వీడి ఫాదర్ ఏజ్, ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ తో పాటు గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ కూడా వచ్చేసాయి చూడండి. అట్లనే మెథడ్స్ లో కూడా గెట్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్, గెట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ కూడా వచ్చాయి చూడండి. ఏం చేయడం వల్ల వచ్చింది? ఓన్లీ ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ వాడి పెట్టడం వల్ల. దీని అర్థం ఏంటంటే దిస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్. దిస్ కేస్ దిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ క్లాస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ పేరెంట్ క్లాస్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ చైల్డ్ క్లాస్, or grandfather class is called as super class, father is called as subclass. So inheritance is a feature using which a class can inherit another class variables and methods. Okay, so now in this case father is inheriting grandfather's all assets. How did we achieve that? By using extends keyword. Now I can do whatever I want to do with grandfather's father. Grandfather is get grandfather earnings. Run as Java application. చూసారా, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏజ్, గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ కూడా వచ్చేసాయి. ఓకేనా, సింపుల్, అర్థమైందా? ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే క్లాస్ ఇన్హెరిట్స్ అనదర్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెథడ్స్. ఓకే, దీని గురించి చిన్న అంతటి చిన్న పట్టు ఈ జావాలో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఏంటి జావాలో ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. ఎప్పుడు ఒక అడుగు ముందే అడుగుతావు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పడానికి నవ్వు వస్తుంది. మొన్న నేను ఏం అడిగినా నువ్వు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ లేటర్ అంటావు నువ్వు. So what is the use of inheritance? What is the use of inheritance? Inheritance is used for code reusability. Okay, మీకు చెప్పాలంటే నేను ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇది బేసిక్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అర్థం కావడానికి ఇది ఇట్స్ నాట్ దట్ రియలిస్టిక్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే జావాలో ఎలా వాడతాము అని కాదు, ఓవరాల్గా అంటే ఫంక్షనల్గా అర్థం అవడానికే ఇది. యాక్చువల్గా ఎలా చెప్పాలంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు. This kind of color, right? This and about the color, calling the other class. You want to use the code of other classes? ఈ కేసులో ఎగ్జాక్ట్గా వాడతాం. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను. ఓకే, మళ్ళీ కోడ్ రాయకుండా అక్కడి నుంచి ఫుల్ చేయాలి. దీనికి ఏమిద్దామంటే
ఇన్హెరిటెన్స్ 2 అని పెడదాం. ఓకే, ప్యాకేజ్ ఇందులో న్యూ క్లాస్ యానిమల్స్ అనే ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను. ఇదొకటి యానిమల్. ఓకే, యానిమల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు మరి అంత రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ పైన మళ్ళీ అర్థం అవుతుంది. ఇట్లనే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి మీకు. ఓకే, యానిమల్స్ ఏమేమి జరుగుతాయి కొంచెం స్టేట్ చెప్పండి నాకు, వేరియబుల్స్ చెప్పండి. రమ్య, మీరందరూ కామ్గా ఉండండి. ఇప్పుడు రమ్య చెప్పాలి. రమ్య యానిమల్ గురించి కొంచెం చెప్పు నాకు. వేరియబుల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి యానిమల్? ఏ యానిమల్ గురించి? యానిమల్స్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. యానిమల్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మీకు ఏ యానిమల్ గురించి కావాలని అడుగుతుంది. జనరిక్ గా యానిమల్ అంటే అన్ని వస్తాయి జనరిక్ గా. జస్ట్ యానిమల్. ఇట్ కెన్ బి వైల్డ్ యానిమల్, ఇట్ కెన్ బి సహజ జంతువులు ఏమంటారు? హెర్బివోరస్. ఏమంటారమ్మా? హెర్బివోరస్. చెప్పండి. సరే సరే, క్విక్ గా యానిమల్ కి ఏమేమి ఉంటాయి? యానిమల్ కెన్ వాక్, రైట్? కెన్ ఈట్. ప్రతి క్లాస్ లో ఒక డిస్గస్టింగ్ స్టూడెంట్ ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా. అది నేనే. My daughter is asking who said that. ఇంకెవరుంటారు నాన్న? ప్రవీణ ఆంటీనే. ఇట్లాంటివన్నీ చేసేది ప్రవీణ ఆంటీనే. సరే, ఈట్, వాక్, ఈట్, ఇంకా రన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బార్క్ పెట్టచ్చా? బార్క్ పెట్టకూడదు, రైట్? అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే న్యూ అనదర్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను డాగ్స్ నుంచి ఏమైనా రాయాలనుకో, నేను ఏదో యానిమల్స్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, డాగ్ అని పెడుతున్నాను. డాగ్ లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి నాకు. మళ్ళీ ఇవన్నీ వాక్, ఈట్, రన్, బార్క్. ఇట్ కెన్ బార్క్. ఇక్కడ బార్క్ పెట్టకూడదు నేను, రైట్? ఇక్కడ బార్క్. ఈ డాగ్ లో ఇంకేం పెట్టచ్చు మనం? ఇప్పుడు యానిమల్ ఉంటావు, బార్క్ అని పెట్టాను అనుకో. నువ్వు ఒక సింహం గురించి రాస్తున్నావు అనుకో, సింహం ఎక్కడన్నా మురుగుతుందా? ఇట్ రోర్స్. ఓకే, ఓకే, ఇక బార్క్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్ని మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. నేను ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను దీనికి వాక్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తా. పబ్లిక్ వాయిడ్ వాక్ కదా ఫస్ట్. చాలా ఒక గొప్ప క్వాలిటీని ప్రవీణ చెప్పింది యాక్చువల్లీ. Okay, I can natural walk. process. It's natural process. We should respect that. Yeah. నిన్ను క్లాస్ లో ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి బెంచ్ మీద నిలబెట్టేవాళ్ళు ప్రవీణ నిన్ను చిన్నప్పుడు? నేను ఎప్పుడు నిలబడలేదు. ఆన్సర్ చెప్పడానికి నిలబడ్డా. ఎట్లయితే ఇప్పుడు రోజు నేను నిలబెట్టచ్చు క్లాస్ లో. ఎక్కడైతే అందుకొరకే రావట్లే.
ఎవరికే రావట్లే. అబ్బా. నాకెందుకో ఇట్లా ఈ టైంలో అంకిత కామ్గా ఉంటది కదా, అంటే ఏంట్రా ఈ నాన్ సెన్స్, మీరు క్లాస్ అనుకుంటున్నా నేను అనుకుంటున్నా అనే ఫీల్లో ఉంటుందా అనిపిస్తుంది, కొంచెం భయం వేస్తుంది. సరే మెథడ్స్. అంకిత ఎప్పటికి కూడా లేదు అలా ఏం లేదని అనలేదంటే ఇంకా తెలిసి పెరిగిపోయింది నాకు. అంకిత ఆన్లైన్ ఉన్నారు లేదు. Yeah. ఏంటి నాన్ సెన్స్ అనిపిస్తుందా? అదేం లేదు. Just following the code. అంటే జస్ట్ ఫాలోయింగ్ కూడా అంటే జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ద జోక్స్ అని మాత్రం అనట్లేదు. బాగా ఇదే చేస్తారు. జస్ట్ ఫాలోయింగ్ ది జోక్స్ అని మాత్రం అనట్లేదు. ఈట్, వాక్, స్లీప్ అండ్ బాక్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. నేను యానిమల్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ రాస్తున్నా. దీంట్లో కామన్ ఏంటి? ఈ 3 కామన్, ఇది ఎక్స్ట్రా. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఇది మళ్ళీ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా యానిమల్, నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాయాలా దాన్ని? రాస్తున్నా అంటే డూప్లికేషన్ కదా. డూప్లికేట్ చేయకుండా అంటే ఏం చేయాలి? నేను ఇక్కడ రాయకుండా అది వీటిని సింపుల్గా బాక్ ఒక్కటే పెట్టి దీని నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఈ 3 నేను. ఓకే, స్టాటిక్ వస్తుంది. నీ పేరు ఈరోజు స్టాటిక్ రాజు. స్టాటిక్, సరే స్టాటిక్ పెడితే ఏమైంది చెప్పు నాకు. చెప్పు ఏమైంది చెప్పు. స్టాటిక్ పెడితే ఇది పెడతావా? ఇప్పుడు ఇదే ఈ మెథడ్స్ గురించి చెప్పు నాకు. ఈ మెథడ్ ని స్టాటిక్ పెట్టేస్తావు ఈట్ అని. అన్ని తింటాయి కాబట్టి దాన్ని స్టాటిక్ పెట్టంటావు వాడు. అట్లా కాదు. మెథడ్ ఉంది అంటే వేరియబుల్ సేమ్ వాల్యూస్ ఉంటే స్టాటిక్ పెడతాం. ఈట్ అనేది జస్ట్ మెథడ్ నేమ్ అంతే, లోపల ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు అనుకో, డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు అనుకున్నాం. ఏదైనా తినొచ్చు. స్టాటిక్ పెడితే ఓన్లీ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మాత్రం యాక్సెస్ చేస్తావు. నాకు ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ నీకు తినగలుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు డాగ్ తినగలుగుతుంది, లైన్ తినగలుగుతుంది, ఈట్ అనేది అన్నీ ఉంటుంది. నువ్వు స్టాటిక్ పెట్టావనుకో ఏమవుతుంది? అది ఒక మెథడ్ స్టాటిక్ చేసావనుకో అన్ని క్లాస్ ఒకటే ఐటమ్ సరే తింటారు. సరే ఓకే సింహం గడ్డి తినలేదు కదా. సరే, దీన్ని స్టాటిక్ తీసి పక్కన పెట్టి ఆలోచించు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు. ఇప్పుడు ఇది ఉంది, మెథడ్స్ ఉంది కదా. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ 3 మళ్ళీ ఇక్కడ రాయకుండా ఓన్లీ అడిషనల్ పెట్టేసి ఈ 3 ఇక్కడ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది కదా నాకు. అంటే ఇది గ్రాండ్ ఫాదర్ అనుకుందాం, ఇది ఫాదర్ అనుకుందాం. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇవన్నీ చేయగలుగుతాడు. ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు? వీటన్నిటితో పాటు అడిషనల్ ఇది చేయగలుగుతాడు. ఆర్ ఇవన్నీ నేను దీనిలో ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్హెరిట్ చేసుకోవాలంటే సింపుల్ ఏం చేస్తాను అంటే ఎక్స్టెండ్స్ యానిమల్. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ 3తో పాటు ఇది కూడా వచ్చేస్తుంది డాగ్లో. ఇది డాగ్ రిలేటెడ్, డాగ్ మాత్రమే, ప్రతి యానిమల్కి సంబంధం లేదు కదా. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా యానిమల్కి సపరేట్ క్లాస్ పెట్టాల్సిందే. సారీ, ఇది డాగ్కి సపరేట్ పెట్టాల్సిందే, ఎందుకంటే ఓన్లీ డాగ్ కెన్ బార్క్. ఈ డాగ్కి నువ్వు మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నువ్వు లాబ్రడార్ ఒకటో లేకపోతే ఇంకేమేమి ఉంటాయి కుక్కల పేర్లు, డాల్మేషియన్, ఇంకా పొమేరియన్, ఇంకా అవసరం లేదు సార్లే. ఓకేనా? అవి ఓకే. ఇప్పుడు నాకు యానిమల్ క్లాస్కి ఇవి ప్లస్ ఇవి వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సింపుల్గా ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి. మెయిన్ మెథడ్ నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను డాగ్. ఇష్టం
ఇది dog1 డాట్ చూసావా అన్ని వస్తున్నాయి చూసావా ఈట్ వస్తుంది, స్లీప్ వస్తుంది, వాక్ వస్తుంది. ఓకే dog1 డాట్ ఈట్ తర్వాత తినగానే పడుకోకూడదు ఓకేనా డాట్ వాక్ dog1 డాట్ వాక్ చేసిన తర్వాత స్లీప్ చేయొచ్చు. ఓకే స్లీప్ చేసే ముందు బాత్ చేద్దామా రవీనా మీరు చేయండి. ఓకే ఇప్పుడు చూసారా dog1 లో ఇది ఒక్కటే ఉన్నా కానీ అవి కూడా వచ్చేసాయి నాకు. నేను రన్ చేస్తే ఐ కెన్ ఈట్ వాక్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తీసేసాను అనుకో ఎక్స్టెన్స్ అనేది అవి రావు ఎర్రర్ అంతుంది. వీటికి తెలియదు ఇంకా ఈ dog1కి అవి తెలియదు ఉన్నట్టు కూడా ఈట్ వాక్ అనేది లేవు కదా దాంట్లో ఉండేది ఒకటే మెథడ్ బాగా అది ఒకటే చేస్తుంది. అదే నేను ఎక్స్టెన్స్ కొట్టానంటే అక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ తింటాను ఐ బదులు డాగ్ బిట్ ఐ బదులు డాగ్ బిట్ ఇది ఎవరు రాస్తే వాళ్ళది చూద్దాం ఎంత ఇల్లు పెట్టి రాసి వీళ్ళ కోడ్లు చూస్తాను కదా లోపల ఏం పెడతారు. నేను రాసినట్టు ఇలానే రాయకుండా మీరు కొత్తగా ఏమైనా పెట్టాలి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తా ఓకేనా. ఈ ఒక్క క్లాస్నే కాదు అంటే లోపల వేయను పెట్టచ్చు అదొకటి తగ్గేటట్లేరు. ఇప్పుడు డాగ్ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను కదా నేను యానిమల్ క్లాస్ లో వెళ్ళి మెయిన్ మెథడ్ పెట్టి ఇక్కడ యానిమల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను చేయొచ్చు కదా. నేను యానిమల్ క్లాస్ లోనే మెయిన్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా. నేను యానిమల్ యానిమల్ 1 అని కొడితే ఎన్ని మెథడ్స్ వస్తాయి చెప్పండి ఇప్పుడు. అవి ఎందుకు రావు తాత కొడుకు ఆస్తులు రావు ఓకేనా అంతే. పేరెంట్స్ పిల్లల ఆస్తులు రావు. ఈట్ ఫస్ట్ తర్వాత అది ఎట్లవుతుంది డాగ్ ని యానిమల్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం కాదు లాజికల్ కాదు. అప్పుడు ఏమైతుంది యానిమల్ ఎక్స్చేంజ్ డాగ్ అని పెడితే డాగ్ లో బార్క్ ఉంటుంది ఆ బార్క్ యానిమల్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎవ్రీ యానిమల్ డజంట్ బార్క్ యానిమల్ లైన్ కావచ్చు. స్లీప్ దెన్ వాక్ డాట్ స్లీప్ ఓకేనా. సో ఇది స్లీప్ స్లీప్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇది. నేను ఇప్పుడు ఇది చేశాను కదా ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్ పెట్టకుండా నేను ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తారా స్క్రీన్ వైపు రాజీ ఒకసారి స్క్రీన్ వైపు చూస్తారా ఓకే. సో నేనేం చేశానంటే ఇన్ దిస్ యానిమల్ క్లాస్ క్రియేటెడ్ దీని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ డాగ్ లో చేసేసాను. ఇప్పుడు రన్ కొడితే ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లో కూడా అది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏ క్లాస్ లో దీని ఆబ్జెక్ట్ అని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే కావాలనే ఈ యానిమల్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇది యానిమల్ 1 ఈక్వల్ టు న్యూ యానిమల్ ఇట్లా చేయొచ్చు తెలుసా. యానిమల్ 1 ఇప్పుడు నేను యానిమల్ 1 డాట్ ఈట్ యానిమల్ 1 డాట్ వాక్ యానిమల్ 1 డాట్ స్లీప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అది వస్తుందా యానిమల్ 1 డాట్ వాక్ వస్తుందా
వన్ డాట్ బార్క్ వస్తుందా? వస్తుంది. రాదు. ఎవరు చెప్పారు వస్తుందని? రాదు. ఓకేనా? ఉన్నాయి కదా యానిమల్. నేను ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను? యానిమల్ అనే క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఏ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యానిమల్ ఏమున్నాయి అవే వస్తాయి. ఆ యానిమల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినా, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసినా, ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినా ఇవి మాత్రమే వస్తాయి. కానీ ఇది డాగ్ చేసామంటే మాత్రం డాగ్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్టెండింగ్ యానిమల్, డాగ్ తో పాటు యానిమల్ కూడా దానికి వస్తాయి. అంటే నీ డాగ్ క్లాస్ లో యానిమల్ క్రియేట్ చేసిన యానిమల్ 3 ఉంటాయి, బార్క్ రాదు. ఓకేనా? ప్రవీణ అర్థమైందా? అర్థమైంది. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్. అంటే రియల్ టైం మనం ఏమైనా రాసేటప్పుడు ట్రస్ట్ మీ, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు సమ్ యానిమల్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్, వాటి డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేయడం, వాటి బిహేవియర్ స్టోర్ చేయడం, వాటిది ఏమన్నా ఉంటుంది కదా స్టోర్ చేయాలంటే ఇలానే క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు. చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే రీయూజ్ చేసుకోవాలో, డూప్లికేట్ చేయకూడదు అనుకుంటారో అవన్నీ దాంట్లో పెట్టి ఇప్పుడే చేశాను యానిమల్స్ పైన. ఓకే, రియల్ టైంలో ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్తాను, కాన్సెప్ట్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి. రియల్ టైం అప్పుడే చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు ఎక్కదు, ఒక్కసారి మైండ్ అట్టుపోతుంది అంటారా? సెలీనియంలో ఒక బేస్ క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడతారు. బేస్ క్లాస్ అని చెప్పి మిగతా అన్ని క్లాస్ నువ్వు ఎక్కడికైతే కోడ్ రాస్తావో వాటన్ని బేస్ క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాయి. బేస్ క్లాస్లో ముఖ్యమైన అవసరమైనవి ఉంటాయి కదా, బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయడం, కనెక్షన్స్, ప్రాపర్టీ ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నిటికి దాని మెథడ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ప్రతి చోట మళ్ళీ అక్కడ రాయకుండా బేస్ క్లాసెస్లో, మిగతా క్లాసెస్లో, టెస్ట్ క్లాసెస్లో, ఇది బేస్ క్లాసు, మిగతా టెస్ట్ క్లాసెస్ ఒక 50 ఉన్నాయనుకున్నాం. బేస్ క్లాస్ ఒకటే ఉంటుంది. బేస్ క్లాస్లో ఈ 50 క్లాసెస్లో అవసరమైనవి ఏమేమి ఉంటాయి ఇవన్నీ దీంట్లో పెట్టేస్తారు. పెట్టేసి ప్రతి టెస్ట్ క్లాసు ఎక్స్టెన్స్ బేస్ క్లాస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏమైనా కనెక్షన్ చేసుకోవాలా, ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకోవాలి, కనెక్షన్స్ క్లోజ్ చేయాలి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయి కదా, ప్రతి దాంట్లో మళ్ళీ ఉండకుండా ఇది ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో వాడుకుంటారు. ఓకే, అది సూపర్, ఎక్సలెంట్, కరెక్ట్. ఏదైనా సపోజ్ మన అప్లికేషన్ ఉందనుకుందాం, లెట్స్ సే ఏదో ఒకటి మనం బ్యాంక్ సాఫ్ట్వేరే టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. మనం ఏం చేసినా మోస్ట్లీ ఏం చేయాలి, లాగిన్ అవ్వాలి, లాగిన్ తర్వాత యాక్సెస్, వితౌట్ లాగిన్ ఏ యాక్సెస్ చేయము. ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని లాగిన్ అవ్వాలి, కొత్త పే యాడ్ చేయాలని లాగిన్ అవ్వాలి, ఏమన్నా అప్లై చేయాలన్నా లాగిన్ అవ్వాలి, ఏం చేయాలన్నా ఉండాలి కదా. సో లాగిన్ది ఒక దాంట్లో పెట్టేస్తారు బేస్ క్లాస్లో, అవి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాయి. సో ప్రతి చోట అవి ఏం చేస్తాయంటే లాగిన్ మెథడ్ కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అవి చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చేస్తూ ఉంటారు, దాని స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ రిలేటెడ్ స్టెప్స్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? ఇక్కడ ఇంకొకటి ఇంకో ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తాను. ప్యాకేజ్ ఎక్కువ చెప్తే ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారని భయంగా ఉంది. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు, ఎప్పటివరకు చెప్పింది కూడా బౌన్స్ అయిపోతారు. సరే, ఇదే అది కాదు, ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం కోసం కాదు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా అంటే ప్రతి క్లాస్లో, చైల్డ్ క్లాస్లో పేరెంట్ క్లాస్ మెథడ్స్ వేరియబుల్స్ డైరెక్ట్గా వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇదే చెప్తాను ఒకసారి. ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్,
సరే ఇది అర్థమైంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను మారుస్తాను కొంచెం. ఇప్పుడు గెట్ ఫాదర్స్ ఎర్నింగ్స్ ఇది ఉంది కదా, దీన్ని ఫాదర్స్ ఎర్నింగ్స్ ఇది ఒకటే కాదు, గెట్ ఫాదర్స్ ఎర్నింగ్స్ కాకుండా లేకపోతే గెట్ పబ్లిక్ వాయిడ్ ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఎందుకు చేస్తున్నా అని చెప్తాను మీకు. గెట్ ఫాదర్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ అని ఇంకో మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఫాదర్స్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ ఏముంటాయి చెప్పండి? శాలరీ ఉంటుంది. సాలరీ days. అన్ని ఆడి వస్తువులు అన్ని అన్ని కలిపి అది ఈ ఫాదర్స్ ఎర్నింగ్స్ అంటే అవన్నీ కలిపి అనుకుందాం. మేము ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం? ఇన్హెరిటెన్స్ వాడుతున్నాం. ఫాదర్తో పాటు ఏముంటాయి? ఫాదర్ ఆస్తులతో పాటు ఫాదర్కి ఇంకేమొస్తాయి? జీన్స్. ఓకే, ఆస్తుల గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మీ నాన్న ఒక 10 కోట్లు సంపాదించాడు. సతీష్ వాళ్ళ నాన్న ఒక 10 కోట్లు సంపాదించాడు అనుకున్నాం. సతీష్ అన్న 20 కోట్లు సంపాదించాడు. ఇప్పుడు సతీష్ అన్న ఆస్తి ఎంత ఉంటుంది? అది జరిగేది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఇది గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ ఉంది కదా, ఇది ప్లస్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ కదా. ఓకే, ఇక్కడ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ అంటే మనం రియల్ వరల్డ్ లెక్కిస్తున్నాం. మన ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ యాక్చువల్లీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎక్కడ ఉన్నారు కదా. ఇప్పుడు కూడా ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నా చూస్తున్నాను. అనుజ చూసావా? ఎప్పుడెప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూస్తున్నాను నేను. ఓకే, సో ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ ఫాదర్. ఇక నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి ఇది ఒక్కటి చెప్పి బ్రేక్ ఇస్తా. ఓకేనా? 5 minutes కూడా పట్టదు. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్. ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటో చెప్పాలనుకున్నది మీరు చూసారా? ఇదే క్లాస్ ఇది ఫాదర్ క్లాస్. ఫాదర్ క్లాస్లో ఈ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ అనే వేరియబుల్ డైరెక్ట్గా వాడుతున్నాం. గ్రాండ్ ఫాదర్కి వెళ్తే మనం ఏమనుకున్నాం? ఏదైనా క్లాస్లో దాని మెథడ్స్లో ఆ వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్గా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇది తెలిసిన అందరికీ? ఎవ్రీవన్ నోస్ దిస్, రైట్? అంకిత, Savina, Ramya. Yes. In any class, inside the methods, we can access variable present in that class directly like this. So if I go here, see, I am not only accessing these two, I mean father earnings, I am also able to access grandfather earning, which is inherited from grandfather class. Okay, na? So, and that means inside the methods, you can make use of variables present in your super class. Yeah. Suppose if I remove this extents, what happened? Now, this grandfather earnings, this is not aware of this father class is not aware of anything, any variable whose name is grandfather earnings. So it doesn't accept that. If I do this now, I'm able to access grandfather earnings plus father earnings. This is a simple example that I wanted to let you know. So here, if I call this method and father, and I will. We can use the methods and the father. Exactly. Yes. Okay. నేను ఒక లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. int father total earnings. Double. అన్ని ఇంటి పెట్టానా? సరే, ఏరియా బోనస్ ట్యాక్స్ తెలుసా? ఇనిషియలైజ్ వేరియబుల్ ఒకటి. ఓకే,
సో నేను ఇప్పుడు ఇది కాల్ చేశానంటే ఫాదర్ డాట్, ఇది ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ కాదు, ఫాదర్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్. ఓకే, ఫాదర్ టోటల్ ఎర్నింగ్స్ సార్ 0 ఎందుకు వస్తుంది? ఎందుకంటే ఏమేమి యాడ్ చేయాలి మనం? ఎక్స్టెండ్ తీసుకోవాలా? ఎక్స్టెండ్ చేసేది, ఎక్స్టెండ్ చేసాం కాబట్టి అక్కడ వాడుతున్నాం. ఎక్స్టెండ్ చేసాం కాబట్టి ఈ వేరియబుల్ వాడగలుగుతున్నాను నేను. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ ఇస్ దిస్ వేరియబుల్. ఇది ఇది వదిలే, ఇది వదిలే. This one, father total earnings, this is just a local variable. See, inside method, if you are declaring any variable, that is called local variable. Just for this calculation, okay, I want to store this output of this value into some temporary variable. So I created this local variable. I have this local variable. I have stored this total sum. Then I am printing that value. చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్స్ ఉండకూడదు ఇంకా. పక్క ఓకేనా? రాజీ మ్యాట్రిక్స్ ఫైల్ చేస్తుంది అప్పుడే. అసలు కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా? ఒక టాపిక్, 2 టాపిక్, 3 టాపిక్, ఓకే అర్థమవుతూ వస్తుంది. ఇంకా కొన్ని వెళ్ళే కొద్దీ మిక్సప్ అవుతూ ఉంటాయి, రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎక్కడెక్కడ. దాంట్లో మనం రిటర్న్ టైప్ ఏంటి అవన్నీ రిటర్న్ ఇచ్చి మళ్ళీ అని కాల్ చేసాం అన్నమాట. సో నాకు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ మధ్య కొన్ని సినిమాలో సైన్స్ మూవీస్ లో ఇట్లా కంటాడు చెప్తారు, అట్లా మన మైండ్ లో కోడ్ రన్ అవుతాడు. ఓకే, అన్ని మిక్స్ అయ్యి. సో ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా, ఇట్లా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం ఉంది కదా, మెథడ్ లోపల ఇంకో మెథడ్ కూడా ఇట్లా కాల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు గెట్ ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ ఉంది కదా, దీంట్లో నేను గెట్ ఈ మెథడ్ కాల్ చేయాలనుకో, సపోజ్ ఇట్లా కాల్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్గా నేను, అంతే కదా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం అన్నాడు ఒక మెథడ్ లోపల, ఆ క్లాస్ లో ఉండే ఇంకో మెథడ్స్ ని, ఆ క్లాస్ లో ఉండే వేరియబుల్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండానే చేస్తాను ఇప్పుడైతే. ఓకేనా? మెయిన్ మెథడ్ దాకా పోలే ఇది, మెయిన్ మెథడ్ లో కాదు. మెయిన్ మెథడ్ లో చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ తీసుకోవడానికి మనం సింటాక్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? దిస్ వన్ విచ్ వేరియబుల్? అదే మెయిన్ క్లాస్ లో నుంచి వేరియబుల్స్ తీసుకోవడానికి, మెయిన్ క్లాస్ లో నుంచి వేరియబుల్స్ తీసుకోవడానికి ఒక ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం సింటాక్స్? తీసుకోవడమా అంటే ఇంట్ ఇది ఒకటి, ఇంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఇట్లా చేస్తాము. వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ మెథడ్ లో. క్లాస్ లో ఇప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు కదా, గ్రాండ్ ఫాదర్ నుంచి ఫాదర్ తీసుకోవాలి అంటే మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం? డైరెక్ట్ గా ఆ వేరియబుల్ వాడడం అంతే ఇంకా. ఇప్పుడు ఈ ఫాదర్ క్లాస్ లో ఈ మెథడ్ ఉంది, వదిలేదు ఇక్కడ పెట్టను, కన్ఫ్యూజ్ చేయండి. ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ అనేది ఇది ఈ క్లాస్ వేరియబుల్ కాబట్టి తీసుకోగలిగా. ఓకే, చూసావా? ఫాదర్ ఎర్నింగ్స్ డైరెక్ట్ గా దీంట్లో వాడుతున్నా ఈ మెథడ్ లోపల, డైరెక్ట్ గా. దీన్ని కూడా డైరెక్ట్ గా వాడుకోగలుగుతున్నా. ఎందుకు? ఇన్హెరిటెన్స్. బికాస్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ ఇన్హెరిటింగ్ దట్ క్లాస్. ఆ దాంట్లో కూడా నేను వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. Okay.